India-China border trade through Lippu Lake unexpected and unacceptable to Nepal, says Nepal Foreign Minister. नेपाल ने ऑफिशियल प्रोटेस्ट करते हैं ये कह कि भाई वी इन्फॉर्म्ड इंडिया अबाउट आवर पोजीशन इन 2015, 2018 and 2019. Conveying that Lippu Lake is a part of Nepal's sovereign territory as per Treaty of Sugali. Therefore, this kind of an agreement between India and China is unexpected and unacceptable to us, said Pradeep Gaiwali, CPN UML Deputy General Secretary. ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਗਵਾਂਢ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले दिनी भारत ने चीन के विदेश मंत्री नाल वपारक समझौता किया, जिस तहत सरहद नाल लगदे 3 दरिया राही वपार किया जाना है। सो इन्हां 3 दरिया विचों एक उत्तराखंड नाल लगदा लिपू लेक दरा है। सो नेपाल ने इस समझौते ते सख्त इतराज़ करदियां कहा है कि लिपू लेक दरा जड़ा है वो नेपाल दा है, ना कि भारत दा। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, जदों लफज दर्रा कहा जाता है, वैसे पंजाबी का लफज असी दर भी जड़ा इस्तेमाल करते हैं दरवाजे लिए, दरवाज़ा भी दर तो ही आया है। और ये भी होंदा है कि भाई अज ये चीज़ साडियां दरां ते है और इस नूं ही उस दे नाल जड़ा है उहदे लई लफज दरवाज़ा हुंदा है। और ख़ास तौर पर जिथे बहुत ज़्यादा पहाड़ वड्डियां माउंटेन्स घाटियां हुंदियां ने, आले दुआले आबादियां नहीं हुंदियां, उहदे च कट के जिहड़ा उस नूं दरवाजे नूं बनाया जांदा है, उहदे च बड़ा नैरो पैसेज हुंदा है, उहदे लई भी लफज जिहड़ा वो दर्रा जिहड़ा ही इस्तेमाल हुंदा है। जिवें जदों असीं जमरौद दे किले दा जिक्र करदे हां ते असीं दर्रा खैबर कि दरा दरवाज़ा कई मील तक जाके फिर वो अफगानिस्तान जिहड़ा अज मेन अफगानिस्तान है उहदे च खुलदा है। सो जदों सिख राज दे वेड़े सिख राज दीयां हद्दां जिहदे च उन्होंने काबल कंधार नूं जिहड़ा नहीं सी फतह कीता जां हिस्सा, क्योंकि इस गल दा इलम सी चंगी तरह कि भाई उन्होंने तुसीं अपने कंट्रोल च नहीं रख सकते। उन्होंने दरा खैबर तक जिहड़ा मेन जिथों दी एंट्री हुंदी सी उस दे उत्ते जिहड़ा है वो उन्होंने अपना किला बना के जमरौद दा और अपना कब्जा करके उस दरवाजे नूं बंद कीता। हुण इसे तरह जदों असीं 3000 स्क्वेयर किलोमीटर तो ज़्यादा जिहड़ी सरहद है जिन्हों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है चीन और भारत विचाले देखते हैं तो वड्डे वड्डियां माउंटेन्स यही कारण है कि जदों 38,000 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया चीन ने भारत तो खोया, जिन्होंने अक्साई चिन्ह कहा जाता है, तो उदों नेहरू ने पार्लीमेंट दे विच जदों ये कहा गया सी कि इन्ना उन्होंने कहा भी वो तो बिल्कुल पहाड़ ने, नॉट ईवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज दै कि एक घाह का जिहड़ा तिनका भी उत्थे नहीं है, बिल्कुल वो बड़े सुके पहाड़ ने। और उन्हां दे विच जिहड़ा कोई भी करन दी लाइन है जां हुण जे चीन और भारत ने आपसी वपार करना है तो वपार तां जिहड़ा हुण हवाई चीज़ां तां नहीं हुंदियां, किन्नियां कि तुसीं करदे हो, वो तुहानूं लैंड राउट राहीं ही जाना पैंदा है। और 3 वड्डे दर्रे जिहड़े जिन्हां राहीं चीन और भारत दा बॉर्डर खुलदा है जां वपारक दर्रे जिन्हां नूं कहा जांदा है, वो 3 एक जिन्हों जिहड़ा सिक्किम दे विच है और वो है नथू ला दर्रा। इहदा काफ़ी जिक्र जदों सिक्किम एनैक्स किया है इंदिरा गांधी दे वेड़े राह ने एक ऑपरेशन करके, तो उदों ये होया कि भाई उन्हां दी पहुँच जिहड़ी है, क्योंकि जे सिक्किम इस गल का भी ध्यान रहे भी चाइना दे माओ जे तुंग ने जदों ये जिक्र किया कि भी तिब्बत पाम है, हथेली है, जिस दियां 5 उंगलां ने, जिस दे विच सिक्किम, भूटान, नेपाल, साउथ तिब्बत जिन्हों अरुणाचल प्रदेश कहा जाता और लद्दाख। सो ये कोई शक नहीं है कि सिक्किम का चोग्याल सी, राजा सी और
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਜਤਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੇਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਜੰਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਨ ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥੂ ਲਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਰਾ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਦਰਾ, ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਦਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਦਰੇ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਗ ਯੀ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ 3 ਜਿਹੜੇ ਦਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਦਰਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਥੂ ਲਾ ਦਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਕਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਦਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਮਡ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਦਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਦਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਰਾਊਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਦਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਦਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਦਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, 2 ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਮ ਵਾੜਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਥਰੂ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਐਂਡ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਟੂ ਨੇਪਾਲ, ਸੇਜ਼ ਨੇਪਾਲ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੋਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਸੋਵਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਕਾਠਮੰਡੂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਮਿਸਟਰ ਆਇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੰਥ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ KP ਸ਼ਰਮਾ ਆਇਲੀ,
ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਇੰਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ 2015 2018 ਐਂਡ 2019 ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ conveying that Lipu Lake is a part of Nepal's sovereign territory as per Treaty of Sugali ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗਾਲੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ sovereign territory ਹੈ therefore this kind of an agreement between India and China is unexpected and unacceptable to us said Pradeep Gaiwali CPN UML ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੂਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੋਟ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਨੈਕਟਡ ਇਨ insignia depicting the territorial extent of Nepal covering the contested triangular region ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ insignia ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 1954 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਜੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇਬਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ SCO ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ 7-8 ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਭਾਰਤ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਭੂਟਾਨ ਮਾਲਦੀਵਸ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਹ 7-8 ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਗੋਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਨੇਪਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੇਪਾਲ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਸੀ ਕਿੰਨੇ 200-250 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 80 ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ 90% ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟਿਸਟ ਲੀਨਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਗੁਆਂਢ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਅਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ